إيرو ميوانك هجاو دلالة أكاديميسيانة دكتورة ديروك ونفيسة كردية نفيسكارة هلبستبانة ورقربانة لكولينرة د روماني د نویساندیه پرتوک لسر زاروکان نویساندنه دوراسی پرتوکی وینا دوراسی پرتوکی وشاندیه لکولین لسر کردان و دیروکا کردستان نویساندیه گلک دیاری و خلات نویجهی گرتنه مجارة مي إيرو ودكتور بحثا برتوكا خوي آداوي بكر أبو وشاكي مجارة ده مجارة إيرو ده ديروك وجواك تبيوندا كردستان ده كردستان خراسان ديروك وجواك ديروك وعشير وويجاب أم تبدأ بخير هاتنا دكتور وأكاديميسيان سليم تمودكن سرسرا وسر شعبها هاتي دكتور سرچانيش سپاسيا بدكم صاغبة دكتور لقمان أز ما في أخافتني بدمته كرمك حتى تخوش مالا فاكولتي آواج بو حاضر كلنا في ريز سيميناري وأمجلك كيف خوشن كوا ريز سيميناري ويد مامسته سليم تمو دست بيوكا لسر كردين خراساني ديروك حشير وجاوان دنك هي اگر دنگی و خوشته حولی خوشته دارم دنگی میشی تیاره قالوا دنگی متى حولی لناجم اللي بيجي براستي شنا تمشي كده دنك هي دنك باش دكتور كرمك زمان بكم يعني تمام ما مستجان بلا هبال دست قيدي جبكن تبي بلكي قيد تيكرن باشا تمام كرمك قيد تيكرن قالك كيف خوشن كو ميواني متي ما استسلم براستي ام ريزا سيميناري بتدس بيدكن و ايفي دارن ريزا سيمينارين لسر بيوندو ديروك جواك بيوندا ديروك و جواكا كردي ببشتاريك باش لزانين جيجي ورن تاقب كرن و سودو خيرك باش بدا اكاديميا مياكو لروجافاي كردستاني بجودة به براستي يعني تشتاج بو من هاري مهم خباتي ترى خباتي جبو زارو كانت تبيجي تشما كنت جمجي ببرسي بيجي خباتي هاري مهم تكرنا شنا زي بيجي بكتابين زارو كان اي من جيوسا يا جبو تجيوسا تفكرم زمان او تشتاكو چاندكي هلدگري او تشتاكو ذهنكي هلدگري او تشتاكو ام بي ديروكا خو آباد كن ام بي عشيري خو آباد كن ام بي ويجا خو آباد كن ام بي خو آباد كن داوية تشتا ما آباد كزم وهبونا كتاب انت انش بوزارو كاشي شبروي كيش بو من بقيمته لي براستي چونات يا خراساني ولكولين انت ورو انجاما وكتابة كبرفره براستي بقالك انسانش كتابين دريش خو چافترسان ديد كنده كتابات سال عولي ده 4-5 چاپ کرن نه استاذ نشاش بله يعني ديار او روبلين زيدا ده مسألة كردين خراساني ده خلق چافترسان دي نكريه ايشكا تريد ايشكا كردين خراساني دوري ولاتي خنا ايشكا كتجي يرو دوري ولاتي خوي بس جي كيف خوشيه جي شايه كت يرو بمري وامدكارن حولا ام فيا مزنا زانينغا روجاوا تبي خوندكار ما مستميوان خلت گوتاري بكن ما مستزيد دو دريش ناكم از خوازم تكرم بكي وبشرا درفتا خوندكار ميواني مهبه لسر گوتارته هروها پرسو مناقشه معقول جيان بكن فرمو كرمك كلام دار بما مستجان
Pirtûkên bo zarokan wekî ev pereyên koyîn hene ya tedî ez baş fehm nakim wek teorîk tune hîne perê kaxizî gotkê reqerek hesînî wî pereyî bûme ji we pereyê gotkîna reqerek me hez dikir lê pirtûkên zarok bi rastî ji we koyînan ne çimkî 5 sal şûne 10 sal şûnde 30 sal şûnde ev zarok mezin dibin û bin xwînerê zimanê Kurdî û xwînerê min jî bo min jî gelekî bi qîmet ev rastî ez spasiya te dikim serî de spasiya zanîngeha Rojavayê dikim Fakülteya Zanistên Civakî dikim bo hemû mamosteyan, dostan, xwendekaran civata hazir yên li hola Hilêliyê ku bo min ne navekî dûr e çimkî Hilêliyê jî gundê me ye hema bêje wextekî destê bavkala de bû niha dîsa mervê me dostê me destê Kurdê me de ye li wir dijîn em hevra dijîn li Kurdistana Serxetê bêje Kurdistana Bakur û bo min rastî zêde zêde kelecanim çimkî bêminnet û azad zanîngeheke Kurdistanê cara yekem e helbet başûr jî beşlerê çend tişta bûm lê tedî bi min rojava dilê Kurdistanê bo wê wateya wê ji bo min zêde ye wek şexsî jî ez bawer nav civatê de jî xaltiyê min mezin xaltiyê min biçûk û keçxaltiyê min wîran e yê Şermokê, Evînê, Emelê û Nesrînê û bêje nîvê malbata wek hemû Kurdên Bakur û Rojava nîvê malbatê li Vîyalê nîvê malbatê li Wîyalê vê dawiyê de salvegera dehemîn ya Kobaniyê de me pirtûka Hilba Kobaniyê xelas kiribû di wir de gotineke dibêje xal li vî alî mêv li vî alî tirî li vî alî û dar li vî alî yani ev xeta nav me de hatiye dayîn îro awayekî psîkolojik ruhî dilî ve ew xet rabiye û hêdî hêdî ez karim êdî dest pê bikim ez bawerim hin mêvan dibe ku ji bo evê hatibin ku Selîmê Temû heme Selîmê Temû belkên ji bo govendê hatibin ez ne ew govendgêrim ew hunermendekî me hêje ye hesbelkader bêje li ser dîroka Kurdan û dîroka wêjeya Kurdan dixebitim û yek ji wan jî Xorasan e. Bi rastî Xorasan zêde zêde bala min dikişen belkî pirsa de ew pirsek wî rengî bê çawa bala te kişan ez karim lê vegerim lê ez niha dixwazim dest bi semînera xwe bikim pirsên dosta hevala ku çêbûne me ji dest bê me bibersivînin ez dikarim bi esas pêşiya wê yanî ku didî ser navê xwe Kurdistana Xorasanê dîrok eşîr û wêje ye lê ez ê bi beyteke memûzîne dest pê bikim ku çawa esasê xwe de rewşenbîrê me berê dizanibûn ku mesele çi ye yani çawa Kurdistan dabeş yani çawa Kurd dabeş bûne ku li beşa pênca de dibêje xanî dibêje bifikir yani binêre bibîne ji Ereb heta ve Gurcan Kirmancî ye bûye şibhê Burca yani divê de gelek şarih û wergêr ev Ereb ta Gurcan wekê ji Ereb heya Gurciya fehm kine heya Gurcistanê lê gava ku ez nexşeyan xerîteya nîşan bidim onê bibîn ku biraya min îdia min angaşta min ew e ku ev ne Gurcistan e çünkü wê wextê dişwa Gurcistan tune bû bêje 330 sal berê gava memûzînata nivîsandin Gurgan e Gurgan onê bibînin ku sînorê Xorasana îro ye bêje li başûrê Rojhilatê Derya Hezer e û yeko xanî qes dike ez bêj Ereb heta Gurgan heya Gurcan heya Curzan dedî ji ber ku hin herf de erebî de tinin çend telafuzê xwe hene heya we derê belav bûne dibêje peyva Ereb jî tedî di zimanê Mezopotamyayê de bêje Rojhilat e yani paşî paşî dibe navê coğrafyayekî navê miletekî bêj îca ji wira em karin dest pê bikin niha hûn ê bibînin ku Gurcan li ku ye ez werim ser evê erê niha Xorasan li vir hûn dibînin mane ev ciyê ku Xorasan dinivîsîne û bêje Derya Hezerê binerin Derya Xezerê birin Kespiyan binerin ku Jurcan heye niha jî li vira li vê Jurcana jêrê ciyek he navê xwe Kurd Kûy yani çiyayên Kurda
dedi çiyal kedere çiya hebben Kurd hene lo kedere Kurd hebben çiya heye ev nişane medde. Ciye kam jeret bejin Khorasan vek tarihi az du Khorasan dibêjim. Yek Khorasana tarihiye, yek şiya îroyîne. Khorasana tarihî hûn dibînin ku gelekî fireh karî bêjî ji Kafkasya dest pê dike heya binê Xelîcê diçe û bêje ji Xelîcê heya nêzîkî Îndusê Pakistanê diçe ji wir derkeve jorê û Türkmenistan digire dihevîne û careke dî wergere Kafkasya. Yani Khorasan zêde mezin bû heta wextekî di Erebî de digotin Erzul Şark yani welatên yani Erdê Rojhilatê. Ew hemû cî wek Khorasan hate dîtin. Îca me di vir de têkiliya Khorasanê Kurdistanê bibînin. Beriya derbas bim ez bêjim, gava me pirtûka xwe dinivîsan ku mixabin hêjî kurmanciya wê derneketiye Soranî Zazakî Erebî û Farisiya wê jî derneketiye mixabin. Pisa tenê Tirkî de ma sebebê wê jî ez ê bêjim çima me bi Tirkî nivîsan pêşî. Di wir de hûn ê bibînin ku min xwast ez navê pirtûkê pêşî dênim 1000 sal li xerîbiyê. Dûr e piştî ku têkiliya Khorasanê Kurdistanê ya xurt dît di dîrokê de min gotê gelo Kurdistan xerîbiye yan Khorasan xerîbiye. Dewr e navê pirtûkê bû Kurdên Khorasanê. Min peyva xerîbiyê jê derxist. Feqet îro didî hesta herî bêje zêde li Khorasanê xerîbiye. Ev jî nexşeyeke dî û dîsa bibînin ji kerema xwe binêrin. Ev coğrafyaya ku em dibînin bêje ev hemû nav û bêje bajar di dîroka Kurdistanê de cîwa jî ye. Mesela hin Kurd hinek ji Kurdê Khorasanê ku bêje walîtî serektiya bêje Belxê kirine wal wê jorê bêje yê Meşhedê kirine Tûs Merîvan Merv ev nav tev bêje ketina nava dîroka Kurdistanê ge bi şer ge bi xweşî ge bi trajediyê di strana de jî. Aniha encamê Kurdistanê bibîne ev Kurdistan e. Ev Kurdistan e ku Şerefxanê Bedlîsê 1597 de Kurdistaneke vî rengî datanî. Yani Kurdistan hin kes dedî hene hin ji wan dostaniya Kurdan jî dikin bi rastî de dibêjin mesela Kurdistan wisa ne mezin bû paşî mezin bû piştî ku Ermen hatine qirkirin naxê rasas Kurdistan her çe biçûktir dibe. Îro mesela bêjin Raqqa tedî Raqqa wextekî paytaxta duyem ya İbrahim Paşa bû. İbrahim Paşaya millî. Yani Kurdistan asas her çe biçûk dibe. Hûn dibînin ku çawa gişte Xelîcê kendava Basra'ya bêje. Şerîf Paşa jî 1922'de ev nexşe tevî hevalê xwe pêşniyarî civaka neteweyan, cemaata neteweyan kirbû. Paşî tedî bû neteweyên yekbûyî wek îro bêje United Nations ev nexşe em vira ji bîr nekin. Paşê em bibînin ku navê nexşeyê de ya Kurdistana qedîm de navê wê ez nexwe biguherînim. Navbera Kurdistana qedîm û Khorasana qedîm de em ê niha bibînin îro jî pireke ji nüfusê ji Kurdan heye. Em ê bibînin ku çawa em mervên serdema nûjen çawa dûrî Khorasanê ne lê wek me muzîne dest pê kir metnê me kevin gelekî baş bi Khorasanê dizanin. Hemed Emîn Zekî Bey dizane, bêje Zinar Silopî dizane, Şerefxan dizane, Malay Zîrê dizane, Ahmedê Xanî dizane. Nexşeyeka din ev êdî Khorasan tamamî Khorasanê îro ji me ve xuyaye me ne. Ev ciyê sor ku bêje rengê sor Kurdan nîşan dide. Hûn bînin çawa berdewam dike heya Khorasanê wekî nüfuseke bi 2 milyon kes û bêje wek coğrafya xwe jî bêje wek axa xwe jî hema bêje û ji başûrê Kurdistanê hinekî biçûktir em karin bibêjin nüfusek li wira heye û erdekî axek li wira heye. Gelo ev ax tenê vaz sedsala dawîn de koçê çêbiye yan berê jî bi 1500 sal berê jî Kurd wir hebûn yan bi navê Kurd hebûn yan ne. Yani beriya ez partu me da divê meselê de nabêjim. Tenê peyva Kurd
ez dinerim partu med jim karin texna nav sahbeti li nana. Eve binerin ev prakoz bastikim hon dibinin sineye beje ji Urmiye beje ji Mehabadê ve çawa pirekej nüfusê hêjî îro heye. Mane hon bînin gurgana me dîsa xuya kirine hema beje bi destpêka Xorasanê vel milê rastê li milê çepên Kurdistana Rojhilatê dibînin ku ser Hemedanê ve ser bêje Qûm û Tehran û bêje Qezwînê ve û natav xuya nakin lê bêje binê evê de binê Xezerê de Mîlanî gelekin ku koçber bûne Amerî gelekin bêje Omerî li gelek Derya Kurdistanê navê wan cuda ne. Wan bibîn heya Meşhedê dewam dikir. Meşhedê jî îro roja îro 400,000 zêdetir 400,000 zêdetir Kurd ne gebetil çê Xorasanê tu dikarî 200 kilometr dirê de li ser rê tu dikarî bi kurmanciya Efrînê Efrîna dilê me kurmanciya Berfiratê ku bo we nexerîbe hûn dikarin çi tiştekon bixwazin diyalog deynin bi kurmancî. Ew kurmancî li biraz zindiye. Îca em bêne dîrokê me nexşeyê xwe me fehm kir ku em behsa sahayeke gelekê fireh dikin ku niha me behsa Kurdên Xorasanê Kurdên Efganistanê jî bikin. Dîroke ev e hebûna Kurdan li Xorasanê ez bo xwe fotoğraf bidmivî milî biborin çawa ava erê li vir belê salsala şeşem de hen Kurd dişînin pêşiya hûnan tedî hûn êrişî Rojhilata Navîn û Ewropayê dikin û gelekî Kurd ku navê xwe Gor in ji xwe peyva Gor em dikarin bêjin bingeha peyva Kurd e yani Gor jî dibêjin hin zimana de Gor jî hatiye li bêje li başûrê Derya Xezerê wa bicî dikin wek ew ê. Dîsan vegerin memûzînê tedî dibê li ser sînoran seddu kilîdin dibêje li ser serhedan yani ser sînoran seddu kilîdin. Yani kurmancı me gotibiye kurmancîye bûye şebhê burcan bûne burc û keleh li ser sînoran. Yani gelek ciya de dîrokê de Kurd gelek ciya bêje nobedarî bêje wek keleh li ser sînora hatine bicîkirin. Çîroka Kurdê Xorasanê qismekşî jî ew e. û di devra xelîfetiya Harûn Reşîd de Kurdên Xorasanê tînin li xeta Samsun Canî Qayserî bêje Erenê bicî dikin. Niha jî Kurd ser wê xetê mane gelekin gelek şu an mesela dibêjin em sala 18 de hatine nizanim 19 de hatine koçerî lê bi esasê xwe de bêje wekî we dît wextê Harûn Reşîd de jî hene. Çima Harûn Reşîd wana bicî dikin bêjin Şadî Badilî û Reşî Badikî ev em ê bibînin ku eşîr netenelîcekin gelek ciyane perçe perçe ne hemû Badikî ne hemû Şadî ne hemû Reşî dixwazim ê bibêjim. Ji bo tola Ebu Müslim Xorasanî ji Xorasanê têne dora Bexdê û bêje dora sê meha Bexdê dorpêş dikin sala 725 de piştî ku têk diçin wana li wê xetê bicî dikin. Xeta Bizansî û bêje Abbasiye. Îca divê behsê de navê Ebu Müslim Xorasanî gelek mühim e. Pirtûkê de gelek berfirehî behs dikim. Sala 80 de şaireke Ereb navê Ebu Dulame helbesteke Erebî nivîsane ku wir de hakaretê li Ebu Müslim dike dibê tîjî wekî bavkalê xwe Kurd tu ji konê reş rabûyî tu dava sultaniyê dikî. Tedî Cahiz El Cahiz gelekî bahsa Ebu Müslim dike. Îca dîsa gava ku Türk tedî gelek dîrok nas dibêjin rûbirûbûna Kurd û Tirkan yani bêjin grûbên Türkîk bi Malazgirê ve Hazar û heftê wekê ve dest pê dikin naxêr ew rûbirûbûn hinekî ji Kurdistanê dûr dest pê dike li Xorasanê dest pê dike çünkü pêşî kevne Xorasanê ser sala 11 de
o ber Türk Moğolan gelek Kurd disa ji Khorasanê koçî Kurdistan û Anadolê dikin. Ev têkilî gelekî qedîm e. Sed sala heftade sebewesê dîroknasê Ermen ku gava basa sed sala şeşa dike, şeşem dike, basa Kralê Sasan Xosrov Anîşîrwanê yekem dike. Yani piştî Zayînê 531-579 binerin. Gava bahsa wat ke dibe di navbera Tirkistan û Darxistanê de Sinbad yani komutanê Anûşîrwanî li wir rastî gelekî tê ku navê wan Kurd û at pluralawê ye, pirjimariya wê ye bi gruba Kurdî rûbirû biye. Ez çîrokê divir de dest pê dikim. Yani ji part û medan pêve zêdetir ser pêva Kurd. Dîsam devletekî dibînin, devleteke Kurda dibînin li Afganistanê ez ê hinekî basa wê bikim. Devleta Kurdgêliyan a pêva gêl em gelekî em ê serê bisekine. Çimkî şerefnamê de jê re dibêje kêl û gêl dibêje eşîra gêl heya Khorasanê jî çûbû. Gava bas dike. Pêva gil em ê lê vegirin. Zengeneyî tebî li Khorasanê nêwî çaxî. Ev pêva gil, kil, cil, jil, zil ev e bingeha gelekî konfederasyon û bêje dewlet û eşîran divir de li hemû derê Kurdistanê dibînin. Mesela li Amedê ve li Dêrsimê kil heye, li Amedê gil heye, gîl heye, gêl heye. Pîr Mansûr sala 1900 Hakkariye te keleha gêlê niha ji navçeyeke Amedê. Cebel Culye heye, Gülye heye ku gêlû hene li wir bahsa 5 eşîrên Kurd ên Qizilbaş tê kirin di dîrokê de. Dîsa Qaramanlû qismek ji wan Gulyanlû Gulî dibêjin ji ware gelekî ev e. Bêje cîlge heye wek tîre di nav eşîra Botanlû de. Qizilbaşên Kuhgilû yani çiyayên Gilya hene. O niha bilindtirîn çiyaya Kurdistanê jê dibêjin Gulîl. O em min gotibû gil em vê gilê bi zil û zîlan û gîlan û gilalî û cilaliyê re jî divê em bifikirin. Çimkî ku em bi navdayîn û bi navkirina Ereba em tev bigerin ew pêva ku jê tune, gê tune gelekî mesele tevlî hev dike. O mesela ku ew dibêjin Celalî asas yek em jê re dibêjin gilalî ne. Bo wê belkî jilalî ne. Yan jî zîlan di dî ji ber ku g yan j tune Erebî de ew g yan g û j dibine z premiyer cara. Li me berdigere em jî dibêjin zîlan ew e tiştekî xwezayî ye lê tiştekî ji me re dibêje wekî nifteyek. Belê li vir Şerefxan bahsa fermanravayên Cizîra Botanê dike dibe apê wan Mîr Hecî Bedir mîrektêka va kiribû navê Gurgil yan Kurdgil di navbera Cizîr û Gurdilana Kurtalana îro de nava Sêrtê de. Mînak gelekin li Şemzînanê hene, li Muslê hene, Ebu Bekir Tehranî gava bahsa ev dike dibe ak keçelû, kara keçelû û gil ku Kurdin bahsa wa dike. Ahmet Kesrevî bahsa wan dike şehriyaranê Gomnan de. Gil û Deylemî dibêje Gil û Deylemî. Spûler bahsa wan dike. Bahsa Kurdên Khorasanê dike dibe Şemseddîn Kurd. Katip Çelebî bahsa wa dike. Herat û ev dike. Herat û Afganistanê dike. Yani Afganistan jî bered Khorasana berê de bû. İca li vir em ê bahsa Kurdgêliya me kiribû 1245 re tê avekirin 1381 de ji alî zariyên Tîmûr ve tê hilweşandin. Ciyê ku lê fermanravan e Herat de geliyê Înduseyê Logerê eyaleta Nimrûzê Kandahara Afganistana îro ye. Hatta Pirtûkek hev navê tarîxnameyê Herat 1604 tê de dibêje Heratê yani ev bajarê Afganistanê ku niha jî heye wextê xwe yê herê xweş di wexta mîrên Kurd de derbas kiriye û bazarçeyê kûçek û yani bazara biçûk û çend ciyê dî jî nîşan dide ku mîrên Kurda ava kirine. Li vir
لوگر دست بجم از بحثا بسام کرد سیستانی و اللوگری بکم که اب هرمن دور خراسان ایرانه کنه ناف افغانستان بجه روجلات ایرانی بجه سرسینور افغانستان و هرما سیستانه هر دو شهر سرسال نهاد جیانه هر دو جی کردن بسام کردی وقت بحث کری سرای یعقوبیان شاعر سرایه اللوگری نه لوگر نواله که گلیه که نزدیک هراتی نه جهه نه برا هن تیرین اشیرین بچوکن کرداجی هنه کو گاوا باسا لوگری به لوگری چند مهناچ سرای شکایت گازنجه دکن اوجی بیتکا ویرانگی دنویسینه اوهیل بردستمه به فارسیه بخارا خوشتر از لوگر خداوند همیدانی ولکن کرد نشکی بت از دوخ بیابانی از زنم که خودش زنه که بخارا جلوگر خوشتره لی کرد نکاره دوجه جیانا بجه چوله برده مدید که افتکلیه بله ایجا gerek geroken Arabanji bahsa Kürden Khorasan etkin belazuri bast ke 1100 sal beri Yakubi yani az xazım bibêjim ku tekiliya Khorasan ne tekiliya ka 400 saliye hurdazbih bast ke de el mesalik vel memalik de bêje çeme ceyhune ciçiye nehri dizi ji bajara gundên weke Husasek, Amûl, Heramirî, Fîrber û Herezmê derbas dike ku lê Kurd dijîn û digîhe behra digîje behra Cercanê û gola Kurdenê. Cercan dîsa hatine ser Curcanê mane vê carê ce Hezerê bêje Curcan ew peyva ku ew gotina ku Ahmedê Xanî ji mane got. Em diçin û tên carek em tên ser gotina Ahmedê Xanî. Dîsa Hurzadî dibêje, İstaxrî dibêje li sê navenên Xorasanê Kurd hene pas xwedî dikin İbnî Hewqal bas dike behsa Kurdên Xorasanê û Kohistanê dike dibe ev herêm ji aliyê Kurdan ve hatine amadekirin pez û hêştir xwedî dikin. Cîbal hûn tev dizanin ew gava ku behsa Kurda dibe behsa Cîbalê jî dibe Cîbal heya Xorasanê diçû li Cîbalê gelek Kurd hebûn. Mesûdî bas dike ku Kurd li Basra, Xorasan û Sîcistanê ev yeko me got bi Belûcistan, Sîstan li wir dijîn. Dîsa 1000 sal berê Miskevê İbn Miskevê dibêje behsa Kurdê Xorasanê dike. El Omerî û Kalkaşandî jî gava ku behsa Kurdnîşîna Kurdan dikin heya Kilikyayê dibin. Yani ji Efganistanê heya Kilikyayê bêje navenda Anadola Tirkan ku îro bêje bi wê qiyasê wê coğrafya fireh قسم به قسم کردن از نابجم تمامی وکی ماجور کردن ناخیر بجه قسم به قسم کردن و موبیلیزنه ده محل برا سه محل آلی دی لپی چیریان دچن همدانی باس دکه از باورم نها جهولی جتی دیتن کچوا باس دکه باس ارمیه دیاربکر خوراسانی Peyre ez ê niha ji ferhenga Tusî jî evekê bidim behsa Kurdên Xorasanê dike behsa Kurdiya Kurdên Xorasanê dike peyva kewla dike ew pora ku bêje ku jin ser serê xwe pora xwe gava ku girê didin jê re dibêjin. Rawlinson indî nivîskarên bêje Ewropî jî hêdî de behs dikin و گاوا بحث هراتت که دیسا خراسانت که راولینسون بجه گرین کردان یعنی چیان کردان دوره هنه و کرد دوره هنه بله بین سر فرهنگا اصل توسی جرد بجن لغات فرس جد بجن یعنی لغات توسی جد بجن یعنی فرهنگا که 1650 ده هل بستک نویس چارینه که در بیابان بدید قوم کرد من لبیابان قوم کردیت همیان پورا خو کربون کولا و هر جنا کردن کرد این نازنین هر جنین کرد این نازنین چاوه خو شهلا بون و جلین هوریشمیل خو کربون
şehlabuna çavan yani heneki şaşitiya hendik de vakti de estetika beri de estetika klasik de ramzeke diyardeke delaliye vaki irotedi ve kusur teditin le beri vaki delali da teditin lavra bu pasne jinen kurda uyar beş ica bo ve az bejim gelo Kurd li Xorasanê xwegirtîne koçberin yan jî otoktonin? Ez dixwazim bibêjim otoktonin. Xorasan ne durê Kurdistanê o bêje em jî re pêdem karin bêjin di Kurdistanê ji hevûdin dûr jî hene. Çimkî Belxî bas dike Farsnamê de Şebankarew, Şivankarew, İsmailî û Ramanîka û gelekin. Ebul Hesen İbn Saad Maxribî bas dike, Hemewî bas dike. دیسا گروکه اسپانی هیا ناوی خو کلاویجو 1450 de Kürtçe کوچانه باسا کردن الوار yani lor dike lor plurala lori ica berya koçamazın em şeklen Xorasanê em dibînin ku li wira Kurd hene Kurd binecihin hene li wê de em bên ser mesela koçê ev koça ku ya paşî 400 sal berê qewmî bû lê ev koça ew jî ne koça dawî ne ya pêşî bû jî koça pêşî ya lor û bextiyariyan e sala 14 de ber bi Xorasanê ve diçin şerê Ankara'da 1401 1402 Timur û Beyazît şer dikin hengê Abdurrezzaq Xan heye bi navê Tarîxê Denabîle pirtûkek nivîsandiye dîroka Dunbiliya yanî 1851 bi Farsî du nusxeyê xwe hene di wir de dibêje Timur 30,000 kurmancên dumilî bixwere ber Xorasanê lê ew qisim ew 30,000 diçine alî Erdelanê paşiyê Erdelan dîroka Erdelanê de jî em bibînin 1512 Beyranbegê Kurdê Qehremanî ji alî Şah İsmaîl ve tê tayinkirin bo walîtiya Belxê menaha bahsa Belxê kiriya Belx bajarekî gelekî muhîm e piştî şerê çil dêranê 1514 di navbera Şah İsmaîl û Selîm de jî bêje Memyanlu, Karamanlu, Palkanlu û Sufyanlu koçê Xorasanê dikin ev eşîr hê ji Xorasanê hene li Kurdistanê jî bela bûne bahsa wa jê bêkirin 1553 dîsa koçek heye di vir de bahsa Xelîl Xan tê kirin gelekî eveke dirêj e wextê Şah Abbas de îdî em dibînin koça mezin evê dest pê bike Herat, Mer, Mehne, Çehçehe, Bawer, Nîsa û Axa ber wî ve çimkî Özbekê Sunne êrişî Îranê dikin Özbek û Türkmen û Kurdên Alevî Kurdên Şîî derbasî sahaya Îranê dibin bi hezaran grubeke gelekî mezin 1598 de henkes bêjin 1593 koça mezin dest pê dike olgorê hin çavkaniyan ji 25,000 heye 45,000 cuda cuda dibêjin yani taxmînen 125,000 heye 125,000 kesî koçê Gîlan û Xorasanê dikin îca nüfusa Kurdan li Wrawsa zêde dibe ku navê Xorasanê dibe Kurdistan gelê hevale yani dîrokê de navê Kurdistan Xorasana Îranê ku me nîşan dabû dibe Kurdistan mesela Fraser dibêje 1825 de qismek ji Xorasanê ji ber niştecihên Kurd ên li wir bi navê Kurdistan jî tê pênasekirin ecêb e seyr e dîsa bêje rehmetî bas dike îzadî bas dike Elî Rehmetî bêje Reşî bas dike Selahattin Alî Arîk bas dike Oremar bas dike jî Galîna bas dike Hotom Şîlter bas dike Nûrî Dersîmî bas dike yani Xorasana ku îro wek eyaleteke li Îranê sê perçeyê xwe hene ew der êdî bi navê Kurdistan bi taybet şomalê wê yani Bakurê we wek Kurdistan tê binavkirin lewre sernavê pêşkeşiya min jî Kurdistana Xorasanê bû îca gava ku em li welatê eslî yê koça mezin de Kurdên koça mezin de çûne qismekî mezin ji wan
çemiş gezeki zaferani ne gavam çemiş gezeki vedgerinci çemiş gezek asas nave Kurdistan peşiş bu çemiş gezeki hatiye bikaranin elbette kısmı beje Hamedan jbir nakim vakti Sultan Sencer'de de vakti Osmaniye'de gava peva Kurdistan dahat mane axı vate axı çemiş gezek yani Dersima İro bu. Ku miren çemiş gezeki mirekteke mazın bu evet beja Şerefxane Bedisid beja gava basa Melkişyan dike Melkişi malbata ku serokatiye mirektiye çemiş gezeke dikin li Kurdistanê gelek melkîşî hene bajar hene gund hene zozan hene navê melkîş. Sê beşin dibêje welatê wan ji aliyê giringî firahiya xwe ve ji aliyê hemû kesên dûr û nêzik ve wek Kurdistan dihat nasîn. Gava di nav Kurdan de peyva Kurdistan derbas dibû qest ji vê gotinê tenê welatê çemiş gezekê bû. Tiştekî ecêb e. Yani hûn dibînin Xorasan dibe Kurdistan çemiş gezek ji xwe Kurdistan bû. Gelek mînakê dijî hene oruç bek bas dike gava kanûnî pasnê xwe de bû Kralê Fransa ve dibêje ez Sultanê filan derê Kurdistanê qesta xwe jî çêmiş gezek e. Îca gelek mînakê dijî hene. Îca em niha em taksîmata îdarî yani bêje dabeşkirina bêje rêvebirî ya resmî ya İranê binerin hûn bibînin milê rastê li jorê Nord yani Kurdistana Şomalî ya Bakur, Razavî ya Navî û bêje Cenubî yani ya bêje Başûr sê perçe ne ve van salê dawî dekirin sê perçe di qismê sor de Kurd bêje nüfusa xwe sedî şêst hene û qismên nîvî de jî gelekin dora Nîşaburê bi taybet gelek Kurd hene meşher jî tabii divir de qismê kes değil wir jî gelek Kurd hene lê ya Başûr de zêde Kurd tune. Bajarên ku Kurd lê gelekin Bojnûr ji xwe paytexta Kurdistana Xorasana Bakurê Feruc û Şêrwan û Esferayîn gelek bajar û gund hene ku Kurd lê ew in. Dora 2000 gundê Kurd hene 600 wan 596 wan bi tamamî Kurd in. Belê ev jî nexşeyeka din ev jî nüfusê hinekî nîşan tabii ew nüfusê zêdetir texmînî ye çimkî li Îranê jî ew gava ku nüfusê dijmêrin li ser etnîsîteyê naçe. Hêdî dembêne ser eşîra zê hinekî dijî zûtir bikim bo wextê xwe de xilas bikim. Qismê duye ye 1000 sal berê belgeyek heye destê me de wekî îclas jê re dibêjim belgeya îclasê divir de bahsa 42 eşîrên Kurdan li Dêrsimê tê kirin ku Şexdûla Belîncan wek şêxê wa tê tayin kirin û bahsa wa tê kirin binerin dîsa yê yekem ewel û cemaat mülkîşîne esanî Ewdalanın Salisû Zirkîne Jirkîne yani Jirkî û Zirkî aynî ne Zarqî jî Baskan û Bûsekan û Tirikan yani Têrkan, Canikan û bêje Meşkînî, Şikakî wisa dewam dike. Yani ecêb e hûn dibînin ku navê eşîrê Kurdan belkî 1000 sala naye guhartin û wir de berdewamiyek heye delîkanlû zerzanlû gelek. Ev e belgeyek ez bahs dikim ev e ye îclas e em ê va eşîran cel Xorasanê bibînin. Qismên ji wan li Xorasanê ne. Ev jî bêje eşîrên dora Sîwas û Erzincan û Dêrsimê ne. Gava ku em Xorasanê wek makete Kurdistanê esasê xwe. Yani eşîrê Reqqayê jî li wir hene, eşîrê Efrînê jî li wir in, yê Sîwasê jî li wir in, yê bêje Rewanê jî li wir in, yê Mehabadê jî li wir hene, bêje yên Loristanê jî hene, yê Kurdilan jî hene em bêjin yê Başûr jî hene yê Hewlêrê jî hene gelekin. Ez viya îddia dikim her mala Kurdan em bifikirin şaxek bêje bûkeke me, zavayekî me, bêje jûreke me, odeyeke me, dergehekî me li Xorasanê. Yani
te aşir tinin ku kısmek malbat tavan nelve derebin. Yani marve melve derine gelek havala o gelek şey لسر عشیربونا خمانه یعنی چون که عشیربون و پاراستیه tabi سر کربونا خو جمانه سر زمانه خو بحث بکن لسر عشیر جمانه مرو راست د پرتوکا خو راست راست اون کارن بچن گونده وا ببینن راست راست adres haya paşna ve vacim nivîsandî. Eve wekî min gotî lîsteya aşîrên Dêrsim û Sêwas û Erzincanê ku piranî bi va aşîra ve ew dibin. Rasterast ew jî li wirin bêje. Îca yê ku li wirin çawa em karin dabeş bikin li ser sê konfederasyona dabeş dikin yan jî dabeş dikin mamoste Kelimullah Tevahudî mamoste Elî Rehmetî alimên gelekî mezinin gelekî karê mezin kirine û bêje esas barêm zêde silik bi xwe hatiye kirin dewre min jî zêdetir lêkolîn wan ez neqil dikim. Konfederasyona me çar hebin li wir Çemişgezek, Zaferan yani Zaxorî, Zaferî ev tev aynı aşîrin, aynı navîtin. Qereçorlî û bêje Şadî, Şadlû. Navê wan cuda gelek navhene. Lê Qereçorî û bêje Şadî konfederasyonin lê binê Çemişgezekê de çar federasyon jene. Emerlû yani Amerya, Kîvan, bêje Kaviyên taybet Samsûrê, Kîkan, xwe li baş dizanin, Mîlan, xwe hemû civat baş dizane. Îca gevem Çemişgezekê vedigerin, tabii yek bi yek, bêjim navê hemû eşîra bi alfabetîk min daniye, binê eşîra de jî bêje obe hene tedî, binê obeyê de jî bêje mil hene, wek navê xwe jî cuda, bêje mesela Bacyanlû, Bacıvanlu, Baçavanlu, Bacmanlu, Bacvanlu, Baçiyanlu, Baçovanlu, Bajanlu, Bajgiran eve navê wan cuda gotene gotin. Yani em ji xwe re dibêjin yan cîranê wan yan bêje xerîb keç were be. Badikî, Bardilan binê wan nabêjim. Gelek binê wan jî bêje hûnê malbatê xwe hûnê bibînin. Berî wan bêje Celalî, Delikanlû, Trikanlû, Erepgirî, Hîvedan, Hîvedî şxwe yek eşîrên herî mezin ê êzdiya bû. Kuxbenûk niha jî hene, Qaramanlû niha jî hene li her derê Kurdistanê, Qaramanlû Xorasanê bi cilûbergê xwe tên naskirin. Palkanlû, Balikan, belkî evin, belkî hene evin. Yani Palkan, Palekan, gelekî Balkanlû jî dibêjin ji wan re. Belê Pêlewanlû, Palûwan, Pîran û Reşwan îdî Raşanû, Reşkanû, Reşîû, Reşvanû, Reşvan ev tev vê grûpê de ne. û binê va grûpa de jî bêje hin ji wan 15-20 bêje bin eşîrê wan heye. Rûdan, Sîperan, Swêdî me Sufyan, Şatiran, Şervan, Şex Emran, Tupkan, Xaltan, Zaxûrî û Zîdan. Îcam têne ser Emerlûya. Emerî jî bêje gelek navê wan hene. Yek ku eşîrê bin Emerlûya de Ertekan, İstaclû, Emirxanî, Baqirxan, Baqolîxan, Beganê Manê, Bexşanlû, Pîraslû, Cemalxanlû, Cemanlû, Cemkanlû, Cemikanlû wisa dewam dike heya bêje Şemikî hene me ezîzan heya bêje Welîxan û Newrozxana tên. Erê Kavî binê kaviyan de Cafkanlû hene, Hemzekan, Kawan, Müjdigan bêjin Redkan hene, Redkî, Şeristankê hene, Şêxanû hene, Turusanlû hene, Toros ji peyva Torosê tê, Vêranlû hene, Xanan, Zengelan, Zengelî ve bêje Ziravkî hene. Ziravkî niha jî li Samsûrê gelek in. Yê binê Kîkaniya de Bîçeran, Bîvare, Geledan, Kumkulan, Namanlû, Serhedî, Sîvkanlû wisa dewam dike. Millî jî bêje li Kurdistanê gelek berbelave heta ew ê jî diçe heya bêje Ürdünê jî diçe. Tabii wek konfederasyona
li vir jî em Cemalan dibînin, Canbegî dibînin, mane Hesenan, Kelmişan lu, Kurkan, Merdan, dîsa Omerî, Pertekan, Saruman, Xanan, heya Xeservan lu, Zindan lu diçe. Ku em bêne ser Qereçorliyan, li vir jî Atmiyan, Bekirî, Berzan, Canbudakî, Celikan, mane Gergerlu, Kaşan, Kaşankî, Mamyanlu, Musellu, mesela vane Musli, civar bejin Musli jî hene, Pîzekî hene, Beskî jî, tedî bini Pîzekî, Beskî jî tê gotin. Karsanlu, Karamusellu, wisa berdewam dike. Tabii teferruatê wan pirtûkê de ne, hêvî derim rojekî zimanê Kurdî de ji derkeve. Li virê nîm şadiya jî bên, tedî şadî jî esas xanedanin gelek ciya hene. Baranlu, Bedwanlu, Botanlu, Taliplu, Buxan, Burbur, Caban, Cugan, Çukan, Deyran, Çurisyan, Durakan, Hacibek, İzan, İzoli, Kepkanlu, wisa Qerebaşlı heya Qereqaşlu diçe. Şadî berdewamın li vira jî hûn dibînin ku çi qas zêde ne. Tabii divê pirtûkê de ez bahsa tevî varyantê xwe navê varyant bêje. Çawa em bêjin Kırkanlı ku sê navê xwe hene mesela. Bahsa 800-900 nav tê kirin, belkî 300 eşîrin ku ez bahsa we dikim, o tevî milê wan be. Îca eşîrên nekonfedere jî hene li Xorasanê, Bextiyarî yek ji wan e, Çegnî, Erdelan hene li evê, Kurd heye, o bêje Kelhor heye, Lor heye, Siyah Mansurê hene û Zengene hene, ev nekonfedere ne. Hin eşîr jî hene ku neketine pirtûkan, ew jî bêje Burakay li vira xuya dike, hûn dibînin, ez barim min tev dixwînin, heya Zîlan diçe, gelekî ecêb e. Yani Qasımanlûya li Palûyê jî dibînî, li Meşhedê jî dibînî. Gelekî ecêb e. Yani eşîrê ku 2000 kilometre ji hevûdin dûr hene. Îca li wir Kurdên Xorasanê li wir çar hev mîrektiya ava kirin ku mesela Zinar Silopî bas dike, yan bêje pirtûka Kurdên Misrê de Dûriye Xan behsa we dike. Ku em dizanin Kurdên Misrê bi hesiyane li Kurdên Kurdistana qedîm zêde hay ji wanînin. Wek min gotî Zinar Silopî jî bas dike. Li wir çar mîrektiya ava dikin. Pêşî yek mîrektiye, yani Çemişgezegî û Şadî bi hev re ne peyre dûbendî dikeve nava wan, peyre Kêwanlû yani Kavî jî mîrektiyek ava dikin, Redkî jî mîrektiyek ava dikin, mixabiniya dawîn 8 sal dewam dike. O bêje heya 1925 jî wek merv kare bêje carna serbixwe, carna nîv serbixwe dijîn, lê dûre bi temamî ji ortê tên rakirin. Ez ê bêjê biçekî zû derbas bikim, çünkü wextê me ez bawerim wek em bêjin 10 deqe de ez ê xelas bikim, çünkü me biçek dereng jî dest pê kir. Bêje 15 deqe zêde. Wêje devkî bi lologer û bexşiya tê îcra kirin. Lologer yani kilanbêj. Bexşî dereceye herî bilind e. Mesela beriya ku tu bî bexşî gere tu bibî hunermend. Binê hunermendiyê de bêje aşık heye. Yani wisa ne ew bêje bexşîbûn li Kurd niha bêje yek bexşî barim sax me not û 5 salî bû, 2 sal berê Sohrab Muhammedî wefat kir. Ew jî bexşî bû. İsa Bexşî niha sax e. Ez bawerim û yê dî jî hûn dibînin. Navê ku nas dikin jî nav de hene navên popüler ku piştî sosyal medya bêje ew ê internetê gelekî hunera devkî ya Xorasanê dibêjin, temsîl dikin, wekî Yelda Abbasî, bêje wekî Muhsin Mîrzazade, wek Alî Kalkêdir Alî, erê ev ya devkî bû, devkî ya wêje devkî de ya tişta herî zêde hep berbelav cure herî zêde sêxiştîne sê
ristene. Wek mînak dibêje va çiyana çiyê me nînin, merxê çiyê me heşînin, kew li çiyê me dixwînin. Welatê me Erzurumê wa çiya û gul û tûme heft salin jî cî bûme. Welatê me Ciristanê berf dibarî zivistanê ta çûm hatim yarê dane. Xelko can le me çi kirin, malê me legan bar kirin, ji welatê xwe dûr kirin. Va malana malê kê ne? Du çavreşin dê û dikêne. Me fam nekir qêz û dê ne. Bana kullê derdê te ne li nav xelkê gep dikene yan diaxivin. Cîgera me kul kirine. Bana kullê derdê yarê bûme berxekin nav bazarê ez bar ekim salê carê. Wêjeyeke gelek ye. Destan hene wek destana Ceco Xan, destana Serdar Êwes û destana Xanê Kelmişî, Kilîdarî we dergize, gulan tê de wîze wîze, xatirî te pir ezîz e, Xanê Kelmişî fikra me bikşîn, fikir nekşînî tê ser me qûşîn. Wêjeye nivîskî. Metnê herî kem ne ku me peyde kir, bêjam peyketin me peyde kir çîroka wê dirêj e, 1780 de çêdibe. İbnî Xerîb bi navê Xerîbname metnek nivîsandiye gelekî sêr. Yani bêje di ti antolojiyên wêjeya Kurî de ev nav tune bûn. Heyam ev pirtûk hazir kir. Bêje ez karim bêjim min pêncî şairî li pêncî şairên nivîskî li ya Kurdî zêde kirin û yê devkî jî ji xwe ketin antolojiya û antolojiyê wira jî xwe hene. Dibe çêd Xerîbnameyê de binerin navê xwe İbnî Xerîb e, navê metnê xwe Xerîbname ye. Ji xwe ji ber wê ez her dibêjim Kurdên Xorasanê ji welatê xwe re dibêjin Kurdistana Xerîb. Kurdistana li Xerîbiyê wekî çawa mamoste Lokman Guldivê jî gotî. Wekta ke qîyamet bi pa bû, li xelkê şefî Mistefa bû. Şafî li Mekke Resûl û ale, vavir ji me xem û melale. Saqî tu bike be min hevalî, saxer tijî ke debe çi halî. Mitrib tu hilîn ji perde aheng, bikşîn kewan ku bûme dilteng. Mizrab tu hilîn li ser meqam êx, û şaq hilîn li wî kelam êx. Bistîr dûgan û lesafehan, xezal bibe ji ba eşîran. Nûrozê Ereb ecem ji te xwast, şayet li muxalîfî neke rast. Huzar ecêb newa hulanî, zengule li ser Hicaz danî. Ev tev termên muzîkê ne. Li vir jî dibe binêre şairekî Xorasanî wekî Ahmedê Xanî dinivîsîne. Ew hesta Kurdayetê pêre ye. Dibe çi mutrib bikişin êdî beyatê tê di beyatî jî meqamekî muzîkê. Kurmancikî bi strê û tatî, tatî Farsî ye. Kurmancikî yani zimanê kurmancî dibêje. Zewqa me kişand li beyatî ku tirkîkî bi strêm petatî. Lo îro ezim pê xwe kirim cezim, kurmancikî nakeve bi ser nezim. Lefza erebî ecêb bi tamam, bi tame, ew tatikî jî êdin tamam e. Çünkü ew jî bi çar zimanan nivîsîne. Leyl û Mecnûn Fuzûlî Kurdî û Tirkî meseleke dirêj e. Çar nusxeyê xwe hene, ez hêjî neemînim ku mumkin e kesek ku kopyê kirine lê zêde kirbin. Lê di dawiyê de em ê kêla gora Fuzûlî bibînin ku li wira ser wir jî dibêje ku Kurdî jî nivîsandiye. Ez wira derbas kim. Ev ye li vir hûn dibînin milê çepê ku hatiye işaret kirin kurmancî ne. Ev e Leyl û Mecnûna Fuzûlî nusxeya Xorasanê. Cafer Qulî Zengelî şairekî gelekî nav û deng e sala 19 de jiyaye û bêje li hemû ciyê Xorasanê wî navî dibihîze û çar zimana nivîsandiye. Beyta çarîna pêşîn û paşîn dixwînim. Evel ji Xudawend, dovom ji Abbas. Melwariyê heskiriya wî ye. Melwariyê ta lêvê qewrê dixwazim. Delîlê gomrahan ya Xizir û İlyas, ya melwariyê xa ya sawrê dixwazim. Ew bew ve hûn dibînin çawa diguherin.
Cafer Quli deve mecburim qasir, yar jemen helgirtin düşmene cabir, levi musibete ez buvim sabir, bareleha savri dixwazin beş. Evet, ji destnivîsanên kol li wir me kopî kirin, bi gelekî xetere û bêje pevçûn û evê de. Helbestkarên nûjan jî ev in. Hûnê bibînin ku çiqas zafin û piştî salên heştê bal dikeşe û wekî li hemû perçeyê Kurdistanê li Xorasanê jî şairên jin derdkevne pêş. Îdî jin di jiyanê de ciyê xwe digirin û bi xwe temsîl dikin.